जी सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। बेटे असी लैसन कर रहे हैं राजनीतिक प्रणाली। और जदों भी तुसी इस लैसन का अगला पार्ट करते हो उस तो पहला मैं तुहानूं ये जरूर कहना चाहांगी कि तुसी अपना पिछले लैसन नूं सारे नूं रिवाइज़ जरूर करिया करो, क्योंकि जदों तक असी पिछला लैसन रिवाइज़ नहीं करांगे उदों तक बेटे फिर अगे मुश्किल हो जाता है। सो याद करो, एक बारी मैं भी तुहानूं रिवाइज़ करवा रही हाँ। असी कर रहे हैं +2 का फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक प्रणाली पोलीटिकल सिस्टम। और असी की कीता सी पोलीटिकल सिस्टम दे विच कि वह प्रणाली जिस कोल कानून बनाउण दी उचित शक्ति हुंदी है, उसके कानून उचित हुंदे हन, नियमानुसार हुंदे हन अते सब नूं मन्नणे पैंदे हन, उसनूं राजनीतिक प्रणाली कहा जाता है। इस दे नाल नाल असी कल ये भी कीता सी कि राजनीतिक प्रणाली दे कोल लोग वख-वख मंगां रखते हैं ਅਤੇ राजनीतिक प्रणाली का मुख काम है उन्हां मंगां नूं निर्णयां विच बदलना। और मैं तुहानूं ये दस्सिया सी कि ना तो मंगां कदे खत्म हुंदियां हन अते ना प्रणाली दे निर्णय भाव काम कदे खत्म हुंदे हन। मंगां दिनों दिन वधदियां जांदियां हन, चलदियां रहिंदियां हन, उन्हां मंगां दे अनुसार प्रणाली ने काम करना हुंदा है। सो असी एक डेविड ईस्टन का हुण तुसीं स्लाइड देखो, कल असी ये स्लाइड देखी सी बेटे। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली का मुख काम निवेशां नूं निकासां विच बदलना है, टू चेंज इनपुट इनटू आउटपुट्स। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी निवेश इनपुट मीनस मंगां जो लोग प्रणाली कोलों मंगदे हन, आउटपुट निर्णय लोकां दीयां मंगां संबंधी प्रणाली जो निर्णय लैंदी है उसनूं असी की कहंदे सी, आउटपुट कहा जांदा सी। हुण जे असी अज गल करिए बेटे, अज आपां गल करांगे कि मंगां की ने अते निर्णय किवें लए जांदे ने। मंगां हुण आपां पहलां सब तो पहलां गल करांगे मंगां दी। वट आर इनपुट्स, या नूं आपां कह सकदे हां मंगां या निवेश, क्योंकि राजनीतिक प्रणाली का मुख काम की निवेशां नूं निकासां विच बदलना। ठीक है। सो निवेश भाव मंगां किन्नी तरह दीयां हुंदियां हन, मंगां किस किस टाइप दीयां ने, पहले असी ये डिस्कस करांगे। देखो मंगां कहंदा कच्चे माल की तरह हन जो उत्पादन करने लई जरूरी हन। कच्चा माल की है बेटे? सब तो पहला कच्चा माल असी की कह सकते हैं, कच्चा माल असी किनूं कहंदे आ? रॉ मटीरियल। कोई भी चीज़ बनाउणी है तो वह बनाउण तो पहला सानूं उसका कच्चा माल साडे कोल होना चाहिए है। जे कच्चा माल नहीं है तो असी उस चीज़ नूं बनाउण बारे सोच नहीं सकते। असी चीनी बनाउणा चाहुंदे हां, साडे कोल गन्ना होना चाहिए है। असी कपड़ा बनाउणा चाहुंदे हां, साडे कोल कपाह होनी चाहिए है। असी लोहा इस्पात की कोई फैक्ट्री लगा रहे हाँ, कूलर बनाने ने कुछ, साडे कोल रॉ शीट्स होनियां चाहिए। जिस तरह कच्चे माल तो बिना उत्पादन शुरू नहीं किया जा सकता, ठीक उस तरीके दे नाल बेटे मंगां तो बिना प्रणाली का काम शुरू नहीं किया जा सकता। मैं तुहानूं कल भी कहा सी कि जे लोग मंग रखणगे तां सरकार उस मंग ते विचार करेगी, तां सरकार उस मंग के बारे में निर्णय लेगी, कानून बनाएगी, फिर लोगों ते लागू करेगी, फिर देखा जाएगा कि इस मंग का की प्रभाव पिया या इस कानून का की प्रभाव पिया। जे मंगा ही नहीं तो समझो काम उत्थे ही खड़ा है, काम शुरू ही नहीं होया। फॉर एग्जाम्पल जे आपां फैमिली की गल करिए, जे तुसी अज अपने पेरेंट्स नूं इन्नी गल कह दो कि डैडी मैनू तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरियां सारियां मंगां खत्म, ना मैनू तुहाडे तो रोटी पानी चाहिए है, ना सानू कपड़े चाहिए ने, ना सानू कोई होर फैसिलिटी चाहिए है, ना मोबाइल चाहिए, साडा कोई खर्चा नहीं, अज तो साडे काम मंगां खत्म, तो तुसी दसो कि तुहाडे फादर नूं काम करन दी लोड़ होएगी? नहीं होएगी। ठीक इस तरीके दे नाल जदों तक असी मंग नहीं रखते, मंग नूं पूरा करन दे लई मनुख यतन करता है तो मनुख काम करता है। ठीक इस तरीके दे नाल बच्चे याद रखना है, राजनीतिक प्रणाली का काम जदों कदों शुरू हुंदा है? जदों लोग मंगां रखते हैं। सो मंगां किन्हां ने रखणियां हन? कोई एक व्यक्ति भी रख सकता है, व्यक्तियों का समूह भी रख सकता है, विद्यार्थी रख सकते हैं, व्यापारी रख सकते हैं, डॉक्टर रख सकते हैं, सारा समाज मंग रख सकता है। सो पहला अज असीं यही डिस्कस करांगे कि मंगां जिहड़ियां हन, जिन्हां नूं आपां निवेश का नाम दिता है, मंगां की हुंदियां हन अते किन्नी तरह दीयां हुंदियां हन। पहली बेटे हैगी है वस्तुआं अते सेवावां दी मंग। देखो तुसीं पहला पॉइंट देखो, वस्तुआं अते सेवावां दी मंग की मतलब? इधर तुसीं नाल नाल मेरे वाल भी देखते जाना है, नाल नाल स्लाइड ते भी देखते जाना है। हाँ जी, इधर कर लो। जदों असी सब तो पहला की है कि लोग प्रणाली तो की मंग सकते हैं? लोग प्रणाली तो कोई वस्तु मंग सकते हैं, कोई सेवा मंग सकते हैं। पहली चीज़ तो वस्तु ते सेवा के विच आई थिंक इकनॉमिक्स वाले बच्चे भी तुहाडे विच होणगे, फर्क तुहानूं पता होएगा। जिहड़ी चीज़ असी पैसे लैके खरीद सकते हाँ,
ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਨਾਜਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਹਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਦੂਜੀ ਸੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ? 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ?
ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਣ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ GST ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਪਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੰਗਾਂ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਹੋਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਭਾਵ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਟੇ ਮੰਗਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ 4 ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ CBI ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। निवेश समर्थन, निवेश मैंने मंगा, समर्थन मैंने साथ देना, मंगा लई साथ देना, बहुत वड्डी गल है ये। तुसी जे तुसी कोई मंग रख रहे हो तो ये नहीं कि तुहाडा फर्ज है तुसी मंगा रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। जे तुसी चाहुंदे हो तुहाडीआं मंगां पूरीआं होण,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, +1 +2 ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਤੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਥ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਸਾਥ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੈਨੇ ਮੰਗਾ, ਸਮਰਥਨ ਮੈਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਮੀਨਸ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੰਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AC ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AC ਵੀ ਹੈ, AC ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਹੈ, ਪਲੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ AC ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਮੈਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ, ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਮਰਥਨ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਰਥਨ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਖਰ ਔਖੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ। ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਜੂਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨੋ ਸੇਵਾ, ਮਨੋ ਸੇਵਾ, ਧਨੋ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਖੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਟਾਇਲਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓਗੇ, ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਨੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧਨੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਮਰਥਨ। ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਸਮਰਥਨ। ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੌਤਿਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਰਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਮੈਨੇ ਮੰਗਾ, ਨਿਕਾਸ ਮੀਨਸ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਮੰਗਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਲੋਕ। ਨਿਕਾਸ ਨਿਰਣੇ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਜ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ: ਨਿਯਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਰਜ, ਨਿਯਮ ਨਿਰਣਾ ਕਾਰਜ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਨਿਯਮ ਮੈਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਮੈਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਨਿਯਮ ਮੈਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਮੈਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਿਯਮ ਮੈਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੈਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਨਿਯਮ ਮੀਨਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਰਣਾ ਮੀਨਸ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਿਰਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਅੰਗ ਸੰਰਚਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਅੰਗ ਸੰਰਚਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੰਰਚਨਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਸਿੱਧੇ ਅੰਗ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਸਿੱਧੇ ਅੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਗ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਸਮੀ ਸੰਰਚਨਾ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਸਮੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਨਿਕਾਸ ਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਨਿਯਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਨਿਯਮ ਨਿਰਣਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੈਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੈਸਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।